السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، آج کے مختصر سے درس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ، ایک اہم کام کے سلسلے میں چند باتیں بیان کروں گا۔ وہ عمل ہے سگریٹ نوشی کے بارے میں، اس کا کیا حکم ہے، ہم مسلمان اس میں لت پت کیوں ہیں، یہ گھنونی عادت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا؟ کیا یہ فعل، یہ کام صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ تو آئیے انہی چند سوالات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر درست نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کرے، روکے، ان چیزوں سے تم رک جاؤ۔ تو گویا کہ اگر کتاب و سنت میں اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے تو ہم اسے رکنا چاہیے، ہمیں باز آنا چاہیے۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، اگر قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کریں گے تو کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملے گی اس کے حلت کے بارے میں کہ اسلام نے اسے حلال قرار دیا۔ اور ایک اتنے گھنونا اور بیکار فعل ہے کہ انسان خود کا نقصان تو کرتا ہے لیکن دوسروں کا بھی اس کی وجہ سے وہ نقصان کرتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، لا ضرر ولا ضرار، تم اپنے آپ کا بھی نقصان نہ کرو اور اپنے بھائی کا بھی نقصان نہ کرو۔ حدیث نمبر ہے 2340 کی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایسے کام سے بچے رہیے جس سے آپ کا نقصان نہ ہو، نقصان ہو، اور آپ اپنے بھائی کو بھی اس نقصان سے بچائے۔ لیکن سگریٹ نوشی یا پھر اس جیسے بیڑی کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو آپ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیجئے، اس کے بارے میں تحقیق شدہ بات ہے کہ اس سے انسان کا بھی، جو پیتا ہے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس شخص کو بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے اس کے دھوئیں سے۔ لہذا اسلام اسے درست قرار نہیں دیتا۔ اب آئیے اور بالتفصیل دلیلوں کو ایک ایک کر کے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو اس میں ہلاکت کی طرف جھونکنے کی مثال ہے۔ انسان بربادی کی طرف جاتا ہے اگر اس کا سیون کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں ہلاکت کی طرف نہ بڑھو، اپنے ہاتھوں ہلاکت کی طرف نہ جاؤ۔ یعنی سگریٹ نوشی سے آپ جان سکتے کینسر یا اس جیسی مرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بیماری پھیلتی ہے اور انسان اسی بیماری سے دنیا کو الوداع تک کہہ دیتا ہے۔ لہذا اس کے لیے چیز درست نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک بدبودار چیز ہے اور خبیث چیز ہے، حرام چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس سلسلے میں بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو حلال کرتے ہیں جو اچھی اور پاکیزہ چیزیں ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ لہذا
सिगरेट की बदबू एक आप महसूस कर सकते, इससे खुशबू नहीं आती, बदबू आती, घिनौनी चीज है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुन निसा आयत नंबर 29 में फरमाता है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल ना किया करो। और सिगरेट नौशी एक जानलेवा चीज है, धीरे धीरे इंसान को मारती है, इंसान के ऊपर काबिज आती है, इंसान को कमजोर करती है, इंसान के जिस्म से ताकत को खा जाती है और नतीजतन इंसान इसी मर्ज में, इसी वबा में, इसी फेल की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी तमाम चीजों को हराम करार दिया जो आपके जिस्म के लिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए चाहे वो कोई भी चीज हो, खाने की चीज हो या पीने की चीज हो, अगर आपके जिस्म में उस खाने की वजह से या उस पीने की वजह से कोई जरर या तकलीफ महसूस हो तो आप उसका सेवन नहीं कर सकते, आप उन चीज को नहीं खा सकते, आप उन चीजों को नहीं पी सकते। तो सिगरेट के बारे में आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। इसी तरीके से सिगरेट नौशी करने वालों के माल भी जायो बर्बाद होता है। माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब माल अता करता है तो इसकी कद्र करने का भी हुक्म देता है। अगर आप ना कदरी करते हैं, गलत जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, बेजा खर्च करते हैं, तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाकर आपको जवाब देना होगा कि हमने तुम्हें मालो दौलत दिया था, किस जगह पर खर्च किया, हलाल तरीके से या हराम जगहों पर खर्च किया। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 और 27 के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन, कि तुम बेजा माल खर्च ना करो, फजूल खर्ची में अपना माल ना उड़ाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन, यकीनन फजूल खर्ची करने वाले, गलत जगहों पर माल खर्च करने वाले शैतानों के भाई होते हैं। मालूम ये हुआ मेरे भाई कि अगर हम माल को गलत जगहों पर खर्च करें, अल्लाह ने माल दिया, उड़ा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं, तो ये शैतानी फेल है, शैतानी हरकत है, गोया कि आप शैतान के भाई करार पाए। यानी शैतानी अमल से इंसान को बचना चाहिए। शैतान कौन है? ये हमारा अजली दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको गुमराही के रास्ते पर लाकर शैतान खुश होता है, आपसे बुराई करवाता है, फिर शैतान खुश होता है। कल कयामत के दिन शैतान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से माजरत पेश करेगा कि मैंने इसे नहीं भटकाया, मैंने नहीं बहकाया, ये खुद बहके हुए थे। यानी वो भी कहेगा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूं। तो ज्यादा माल खर्च करना, फजूल खर्च करना, ये शैतान के भाई हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1477 नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाहा करिहा लकुम सलासन कीला व काला व इज़ाअतिल माली व कसरतस सवाली, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी 3 चीजों को नापसंद करता है। कितनी? 3 चीजों को नापसंद करता। कीला व काला, फजूल गुफ्तगू करना, गपशप करना, वक्त बर्बाद करना, कोई दीन की बातें नहीं है, दुनिया की बातें, फजूल बातें आप बैठ बैठ कर घंटों तक दोस्तों के साथ करें, इस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करता है। क्यों? वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दी हुई एक नियामत है और आप इस चीज को गलत कामों में खर्च कर रहे हैं, गलत जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कई जगहों पर वक्त की कसम खाई है। वल अस्र, कसम है वक्त अस्र की या जमाने की। वज़ुहा, कसम है चाश्त की, वक्त ही। इसी तरीके से वल फज्र व लयालिन अस्र, कसम है वक्त फज्र की और 10 रातों की। वक्त की कदरी मंजिलत को, वक्त की अहमियत को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर गलत जगहों पर, गलत चीजों में, फजूल बातों में आप खर्च करेंगे, बर्बाद करेंगे वक्त को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आप नापसंदीदा बंदे बन जाएंगे। दूसरी चीज कहा गया है व इज़ाअतल माल, और
माल को बर्बाद करना, जायो बर्बाद करना। अब बर्बाद करने में कौन सी चीजें हैं? अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी ना करे तो गुजारा हो जाएगा, बीड़ी ना पिए तो गुजारा हो जाएगा, शराब ना पिए तो उनका गुजारा हो जाएगा। अगर ऐसी जगहों पर, हराम जगहों पर हम माल को खर्च कर रहे हैं, गोया कि हम अपने माल को फजूल और बर्बाद कर रहे हैं, अपने माल को जायो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लिहाजा माल के बर्बाद ना करे, माल की हिफाजत करे और उसको सही जगह इस्तेमाल करे। तीसरी चीज वह कसरत सवाल, बहुत ज्यादा सवाल करने से वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करता है। इस बारे में मुहस्सिरीन हदीस इसके तर्जुमे इस एतबार से भी करते हैं, बहुत ज्यादा मांगने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा सवालात करने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। इसी तरीके से सही बुखारी की दूसरी हदीस, हदीस नंबर 6069 की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीना, हमारे सारे उम्मत के मगफिरत है, मेरी उम्मत के सारे लोगों को माफ कर दिया जाएगा सिवाय उनके जो गुनाह को खुल्लम खुल्ला करे। और सिगरेट नोशी करने वाले इस गुनाह को, इस फेल को, इस बदतरीन फेल को वो लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला करते हैं। दुकानों में बैठकर, चौक चौराहों पर बैठकर, कारोबारी साथी के साथ बैठकर, बिजनेस करते हुए और साथियों के साथ बैठे हुए आने जाने वाले लोग देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं। यानी उस शख्स को ना अपने रब का खौफ है, ना लोगों का परवाह है, और लोगों को इस बारे में वो ताकीद भी करता है, खुद पीता है, अपने दोस्तों को भी पिलाता है शराब। इसी तरह सिगरेट नोशी की ये कभी फेल धीरे धीरे पूरे माशरे पर बढ़ती जाती है। आप गौर करेंगे, जो शख्स सिगरेट नोशी नहीं करता था, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता था, लेकिन उनके बुरे दोस्त जो सिगरेट नोशी करते थे, उनके साथ बैठने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये फेल, ये हरकत, ये चीजें उनके अंदर आ जाती है और वो भी तबाह व बर्बादी के रास्ते पर चलने लगते हैं। तो मालूम हुआ कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला बुराई करे उस शख्स की मगफिरत नहीं। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों में से जिसको चाहेगा उसकी मगफिरत कर देगा, उसे माफ कर देगा। लेकिन अगर आप खुल्लम खुल्ला बुराई करते हैं, सरेआम गुनाह करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बख्शिश नहीं है। लिहाजा हमें भी अपना मुआज़ना करना चाहिए और देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से सही बुखारी की एक रिवायत आपको और सुनाता चलूं। वो रिवायत हदीस नंबर 855 नंबर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अकला सौमन औ बसलन फलयातज़िलना औ क़ाला फलयातज़िल फिल मस्जिदना फलयातज़िल मस्जिदना वलयक़उद फी बैतिही। जो शख्स कच्चा लहसुन और प्याज खाए वो हमसे दूर रहे, वो हमारे करीब ना आए, और या हमारी मस्जिदों से करीब ना आए, हमारी मस्जिदों में ना आए, अपने घरों में बैठे रहे। गौर कीजिए, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके मुंह से प्याज और लहसुन की बदबू से ज्यादा बदबू आती है। कच्चा लहसुन और प्याज में जो बदबू है उससे ज्यादा बदबू एक सिगरेट नोशी करने वालों के मुंह और उसके बदन से आती है। यह हकीकत है। आप कभी उनके साथ बैठकर देखिए, एक सही सालिम इंसान नहीं रह सकता और उस जगह से दूर चला जाएगा। तो गौर कीजिए, जिसमें कम बदबू है उन शख्सों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन लोगों को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम हमसे करीब ना होना, क्योंकि तुम कच्चा लहसुन और प्याज इस्तेमाल करके आए हो, हमारे मस्जिदों में ना आना, अपने घरों में रहना। तो गौर कीजिए, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं वो दूसरी नमाजियों को कैसे खलल अंदाज कर सकते हैं। दूसरी नमाजियों के नमाज को जायो बर्बाद करना हुआ कि नहीं हुआ? यकीनन हुआ। लिहाजा ये चीज भी इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। और एक हदीस आपको सुनाता चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। जिस चीज की ज्यादा मिकदार में नशा हो उसके कम मिकदार भी हराम है। और लोग बताते होंगे, सोचते होंगे
کہ سگریٹ نوشی میں کوئی نشہ نہیں ہے، لیکن زیادہ سگریٹ نوشی کرنے سے نشہ آ جاتی ہے۔ آپ اس شخص کو پلا کر دیکھیے جو ان کا عادی نہیں ہے، آپ ان کو سگریٹ پیش کیجئے جو جس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا ہے، ان کا سر چکرانے لگے گا، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو کر گر پڑنے۔ تو اس حدیث سے آپ بہت سارے مسائل لے سکتے ہیں۔ ان میں سے جو چیز پڑیا وغیرہ کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے تمباکو یا پھر دوسری چیزیں جو ہو جسے لوگ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، تو آپ اس شخص کو پیش کیجئے جس نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں ان کی چیزوں کا نام تک نہیں جانتا ہوں، رجنی گندھا اور کیا کیا نام ہے۔ آج تو افسوس کی بات یہ ہے مردوں کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہماری گھر کی ماؤں بہنوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا خود، عورتیں بھی اس چیز کا استعمال کرتے۔ اس میں نشہ ہے، آپ کو معلوم پڑے یا نہ پڑے، آپ اس شخص کو دے کر دیکھیے جس نے کبھی اس کا استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کے زیادہ مقدار میں نشہ ہے تو اس کا کم مقدار بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ہمیں بھی خود بچنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا چاہیے، کیونکہ میرے بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں سدھار لائے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آخرت میں جنت حاصل کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جنت میں لے جا سکے۔ سورہ تحریم اٹھا کر دیکھیں، آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو یعنی گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی کیا حکم دیا؟ آپ بھی حرام چیزوں سے بچیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں بار الہا تو ہمیں اس فعل سے محفوظ فرما، اگر ہمارے اندر یہ فعل ہے تو ہمیں توبہ کی توفیق دے رب العالمین، تو ہمیں حلال چیزوں کو کھانے اور حلال چیزوں کو پینے کی توفیق بخشے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔